ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी बेसली पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है,
करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, दिन में वो मेरा सहारा है।
मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए। અત્યારના આ સાંજના સમયને માટે ઈશ્વર પિતાનો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. ઈશ્વરના પવિત્ર અને ગૌરવી નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. માનનીય બિશપ ધી રાઇટ રેવ સિલ્વાન્સેસ ક્રિશ્ચિયન સાહેબની આગેવાનીમાં અને દોરવણીમાં CNI ગુજરાત ડાયોસિસ દ્વારા સાંજના જે બાઇબલ અભ્યાસ છે તેમાં સહભાગી થવાને માટે આ સમય ઈશ્વરે પૂરો પાડ્યો. ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. આ તકને માટે માનવંત બિશપ સાહેબ અને અધિકારીગણનો પણ ખાસ આભાર માનું છું. આ સાંજના બાઇબલ અભ્યાસમાં જોડાયેલ તમામ વિશ્વાસી ભાઈ બહેનોનો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પવિત્ર અને ગૌરવી નામમાં આવકાર કરતા આનંદ અનુભવું છું. સાંજની પ્રેમી સલામ પાઠવું છું. આ સમયે જે બાઇબલ અભ્યાસમાં આપણે જોડાવાનું છે તે જે શાસ્ત્રપાઠ પસંદ કરવામાં આવ્યો છે, પહેલો રાજા 11મો અધ્યાય અને 29મી કલમથી 39મી કલમ સુધી પ્રભુનું વચન આપણે વાંચીએ તથા સાંભળીએ. પહેલો રાજા 11મો અધ્યાય 29 થી 39મી કલમ સુધી ત્યાં પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે આપણને જણાવે છે. યરોબામ યરુશાલેમથી નીકળ્યો. તે વેળાએ એમ થયું કે તેને માર્ગમાં શીલોની અહિયા પ્રબોધક મળ્યો.
હવે અહિયાએ નવું વસ્ત્ર પહેરેલું હતું અને તેઓ બંને ખેતરમાં એકલા હતા. અને અહિયાએ પોતે પહેરેલું નવું વસ્ત્ર પકડીને તે ફાડી તેના 12 કકડા કર્યા. અને તેણે યરોબામને કહ્યું કે તું તારે સારું 10 કકડા લે, કેમ કે ઇસ્રાયેલનો દેવ યહોવા એમ કહે છે કે જો હું સુલેમાનના હાથમાંથી રાજ્ય ખૂંચવી લઈને તને 10 કુળ આપીશ, પણ મારા સેવક દાઉદની ખાતર તથા યરૂશલેમ નગર કે જેને મેં ઇસ્રાયેલના સર્વ કુળોમાંથી પસંદ કર્યું છે તેની ખાતર તેને 1 કુળ મળશે. કારણ કે તેઓએ મને ત્યાગીને સિદોનીઓની દેવી આસ્તારોતને તથા મોઆબના દેવ કમોશને તથા આમોનના દેવ મિલ્કોમને પૂજ્યા છે. અને તેના પિતા દાઉદની પેઠે મારી દ્રષ્ટિમાં જે ખરું હતું તે કરીને તથા મારા વિધિઓ અને મારા હુકમો પાળીને મારા માર્ગોમાં ચાલ્યા નથી. પરંતુ હું તેના હાથમાંથી આખું રાજ્ય લઈ લઈશ નહીં, પણ મારો સેવક દાઉદ જેને મેં પસંદ કર્યો હતો, જેણે મારી આજ્ઞાઓ તથા મારા વિધિઓ પાળ્યા હતા, તેની ખાતર તેને તો તેના આયુષ્યના સર્વ દિવસો સુધી હું અધિકારી રહેવા દઈશ. પણ હું તેના દીકરાઓના હાથમાંથી રાજ્ય લઈને તે એટલે 10 કુળો તને આપીશ. તેના દીકરાને હું 1 કુળ આપીશ, જેથી યરૂશલેમ નગર કે જેને મારું નામ રાખવા સારું મેં પસંદ કર્યું છે તેમાં મારો સેવક દાઉદનો દીવો મારી સન્મુખ હંમેશા રહે. અને હું તારો અંગીકાર કરીશ ને તું તારા જીવની સગળી ઈચ્છા અનુસાર રાજ કરશે ને ઇસ્રાયેલ પર રાજા થશે. જેમ મારા સેવક દાઉદે કર્યું તેમ જ સર્વ આજ્ઞાઓ હું તને આપીશ. તે પર જો તું કાન દેશે અને મારા માર્ગોમાં ચાલશે ને મારી દ્રષ્ટિમાં જે સારું છે તે કરીને મારા વિધિઓ તથા મારી આજ્ઞાઓ પાળશે, તો એમ થશે કે હું તારી સાથે રહીશ ને મેં દાઉદને માટે બાંધ્યું તેમ તારા માટે અવિચળ ઘર બાંધીશ ને ઇસ્રાયેલ ને તારે સ્વાધીન કરીશ. આને લીધે હું દાઉદના સંતાન પર આપત્તિ મોકલીશ, પણ તે સદાને માટે નહીં. આથી સુલેમાને યરોબામને મારી નાખવાનો લાગ શોધ્યો, પણ યરોબામ ઉઠીને મિશ્રના રાજા શિશાક પાસે મિશ્રમાં નાસી ગયો ને સુલેમાનના મરણ સુધી મિશ્રમાં રહ્યો. આ પ્રભુનું વચન છે. આમેન. પ્રાર્થનામાં નમીએ, પ્રાર્થના કરીએ. હે અમારા જીવંત અને પ્રેમાળ પરમેશ્વર, આજની સાંજના બાઇબલ અભ્યાસને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. હા પરમેશ્વર પિતા, જે શાસ્ત્રપાઠ અમે વાંચ્યો છે તેના સંદર્ભમાં જે બાઇબલ અભ્યાસ કરીએ તેમાં પ્રભુ તમારા તરફનું જ્ઞાન અને દોરવણી અમને પૂરી પાડો, સમજણ પૂરી પાડો. આ બાઇબલ અભ્યાસ દ્વારા નવી દિશા, દર્શન અને દોરવણી પ્રભુ તમે અમને પૂરી પાડો. પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામે માંગીએ છીએ. આમેન. ફરીને એકવાર આ સમયે ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનતા, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપતા આપ સર્વનો આ સાંજના બાઇબલ અભ્યાસમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પવિત્ર અને ગૌરવ નામમાં આવકાર કરતા આનંદ અનુભવું છું. સાંજની પ્રેમી સલામ પાઠવું છું. જે શાસ્ત્રપાઠ વાંચવામાં આવ્યો તેના સંદર્ભમાં આપણે કેટલીક બાબતો બાઇબલ અભ્યાસમાં જોડાવા માંગીએ છીએ. માનવ જાતમાં પાપનો પ્રવેશ થયો અને ઈશ્વર અને માનવ જાત વચ્ચેનો જે નિકટતાનો સંબંધ છે એ સંબંધોની વચ્ચે બહુ મોટું અંતર આવી ગયું. પરંતુ માનવ જાતનું સર્જન ઈશ્વરે પોતાની પ્રતિમામાં કર્યું હતું. તેના કારણે માનવ જાત શરૂઆતથી જ ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવાને માટે ક્રિયાકાંડો, બલિદાનો અને દ્વારા વિવિધ રીતે પ્રયત્ન કરતો આવ્યો છે. પરંતુ હિબ્રુઓનો લેખક હિબ્રુઓને પત્ર તેનો 1લો અધ્યાય અને 1લી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે. પ્રાચીન કાળમાં પ્રબોધકો દ્વારા આપણા પૂર્વજોની સાથે દેવ અનેક વાર તથા અનેક પ્રકારે બોલ્યો. જૂના કરાર જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ ત્યારે જુદા જુદા સંજોગોમાં અને પરિસ્થિતિઓમાં
માનવ જાતે પોતાની રીતે પોતાના માર્ગો તરફ ગયા, પોતાના માર્ગો પસંદ કર્યા, ઈશ્વરે ઠરાવેલ માર્ગ અને ધોરણોથી અલગ ગયા, ત્યારે તે લોકોને તે સમયના વર્તમાન રાજકીય, ધાર્મિક અને સામાજિક પરિસ્થિતિઓને માટે અને ભવિષ્યને માટે ઈશ્વરે પોતાની વાણી, પોતાનો સંદેશો પહોંચાડવા માટે પ્રબોધકો દ્વારા વાત કરી. પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલ જૂના કરારના સમયમાં ઉભા થયેલા પ્રબોધકોની વાત કરે છે. તેમાં સુલેમાન રાજાના શાસનકાળ દરમિયાન સંયુક્ત ઇઝરાયેલની રાજાશાહીના સમય અને યરોબામ તથા રહબામ જે રાજાઓના શાસનકાળ દરમિયાન એટલે કે વિભાજિત રાજ્યની શરૂઆત, એટલે કે આ શાસ્ત્રપાઠ પ્રમાણે સંયુક્ત ઇઝરાયેલના બે ભાગ થયા તે શરૂઆતના સમયગાળામાં શિલોની અહિયા નામના પ્રબોધકે પ્રબોધ સેવા કરી હતી. પહેલો રાજા 11મો અધ્યાય અને 29મી કલમ જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ ત્યાં એવું લખવામાં આવ્યું છે, શિલોની અહિયા તરીકે તેને ઓળખવામાં આવે છે. અહિયાના નામનો અર્થ થાય છે યહોવાનો ભાઈ અથવા યહોવા મારો ભાઈ. પહેલો સમુએલ 14મો અધ્યાય અને 3જી કલમ પ્રમાણે અહિયા પ્રબોધકને શિલોના પવિત્ર મંદિરના યાજક એલીના પૌત્ર તરીકે એટલે કે ફિનહાસના દીકરા ઇખાબોતના ભાઈ અહીટુબના દીકરા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પહેલો કાળવૃતાંત 26મો અધ્યાય અને 20મી કલમ પ્રમાણે લેવીઓમાંથી તે આવતો હતો. એ શક્ય છે કે સમુએલ કે જે પ્રબોધક અને ન્યાયાધીશ તરીકે તેણે જે સેવાઓ આપી એ સમુએલ અને અહિયા એકબીજાને ઓળખતા હોય એ શક્ય હોઈ શકે છે. અહિયા પ્રબોધક તરીકેની જે સેવા છે પહેલો રાજા અને બીજો કાળવૃતાંતના પુસ્તકોમાં આપણને વાંચવા માટે મળે છે. બીજો કાળવૃતાંત 9મો અધ્યાય અને 29મી કલમ પ્રમાણે તેણે ભવિષ્યવાદનું પુસ્તક પણ લખ્યું હતું અને તેની ભવિષ્યવાણીઓ પણ સાચી પડી હતી. પહેલો સમુએલ 14મા અધ્યાય પ્રમાણે જ્યારે ફલિસ્તીઓ સામેના યુદ્ધમાં દરમિયાન સાઉલ રાજાના સમય દરમિયાન સાઉલના માણસોની સાથે યાજકીય સેવાના ભાગરૂપે એફોદ પહેરેલો હતો, અહિયાએ એફોદ પહેરેલો હતો. તેની યુવાનીના સમયમાં તે યાજકીય સેવા પૂરી પાડે છે અને તેની પાસે કરાર કોષની જવાબદારી હતી, હવાલો હતો. તેની વાત પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલ આપણને જણાવે છે. પહેલો સમુએલ 14મો અધ્યાય 18મી કલમ પ્રમાણે સાઉલ રાજા કરાર કોષ લાવવાનો આદેશ આપે છે, જેનાથી ફલિસ્તીઓની છાવણીમાં મોટો ગભરાટ ફેલાય છે અને તેના પરિણામે અહિયાની એ યાજકીય સેવા દ્વારા ઇઝરાયેલી લોકો ઈશ્વરની મદદથી ફલિસ્તીઓની સામેનું યુદ્ધ તેઓ જીતી જાય છે. ત્યારબાદ અહિયાની સેવાની વાત પહેલો કાળવૃતાંત 26મો અધ્યાય અને 20મી કલમમાં દાઉદ રાજાના સમય દરમિયાન દેવના મંદિરના ભંડારો, દેવના મંદિરના ખજાના અને ઈશ્વરને સમર્પિત જે વસ્તુઓ છે તેની દેખરેખ માટે તેની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. અને ત્યાર પછી સુલેમાન રાજાના રાજકાળના અંત ભાગમાં અહિયાની જે સેવાઓ ફરી આપણને વાંચવા મળે છે, પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાં આપણને જોવા મળે છે. અને તે હવે સુલેમાન રાજાના શાસનકાળના અંત ભાગ દરમિયાન હવે તે પ્રબોધક તરીકેની સેવાઓ, ઈશ્વર તરફના સીધા સંદેશાવાહક તરીકેની સેવાઓ લઈને તે પોતે પ્રગટ થાય છે. બીજો કાળવૃતાંત 9મો અધ્યાય અને 29મી કલમ પ્રમાણે સુલેમાન રાજાના શાસનનો ઇતિહાસ લખનાર તરીકે પણ અહિયા પ્રબોધકને ઓળખવામાં આવે છે. અહિયા પ્રબોધકની જે સેવાઓ છે તે સમયની ધાર્મિક, સામાજિક
અને રાજકીય સંજોગોને સ્પર્શતી સેવાઓ હતી, અસરકારક સેવાઓ હતી, અને તેમાં ધાર્મિક અને સામાજિક ક્ષેત્રે આપણે જોઈએ છે ત્યારે તે સમયના ધાર્મિક અને સામાજિક જે સંજોગો છે એ સંજોગોમાં સુલેમાન રાજાએ પહેલો રાજા 11મો અધ્યાય 5 થી 7 કલમ પ્રમાણે વિદેશી સ્ત્રીઓ સાથે પત્ની ઉપપત્નીઓના તરીકેના જે સંબંધો છે તેઓના પ્રત્યેનો જે પ્રેમ છે તેના લીધે તેણે મૂર્તિ પૂજા અને ઉચ્ચ સ્થાનો તેણે બાંધ્યા હતા. પહેલો રાજા 11મો અધ્યાય અને 33મી કલમમાં પણ એ જ વાત લખવામાં આવી છે. મૂર્તિ પૂજા ની વાત કરવામાં આવી છે. દાઉદની પેઠે જે ખરું હતું તેઓ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે. ઈશ્વરના હુકમો તેઓ પાળતા નથી અને ઈશ્વરના માર્ગોમાં તેઓ ચાલતા નથી. એ જ રીતે વિભાજિત જે રાજ્ય જ્યારે થાય છે ત્યારે ઉત્તરનું રાજ્ય ઇસ્રાયેલનો પ્રથમ રાજા યરોબામ, પહેલો રાજા 12મો અધ્યાય 26 થી 32મી કલમ પ્રમાણે મૂર્તિઓ સ્થાપવા અને મૂર્તિ પૂજાને ઉત્તેજન આપે છે. તેનો નિર્ણય પ્રભુના લોકોને ગેરમાર્ગે દોરનારો હતો. પહેલો રાજા 11મો અધ્યાય ને 31મી કલમ અને પહેલો રાજા 14મો અધ્યાય 6 થી 16 કલમ પ્રમાણે આ બાબતોને કારણે અહીંયા પ્રબોધક સુલેમાન રાજા અને યરોબામ રાજાના આ નિર્ણયોનો સખત વિરોધ કરે છે અને તેઓના પાસેથી રાજ્ય ખૂંચવી લઈને ઈશ્વરની શિક્ષા અને ભવિષ્યવાણીની તે પોતે જાહેરાત કરે છે. રાજકીય ક્ષેત્રે બહુ નિડરપણે હિંમતથી અહીંયા પ્રબોધક તે પોતે બોલે છે. ત્યારબાદ રાજકીય ક્ષેત્રમાં જે વાત જોવા મળે છે તો એ પહેલો રાજા 11મો અધ્યાય અને 31મી કલમમાં એવું લખવામાં આવ્યું છે કે સુલેમાન રાજાના હાથમાંથી રાજ્ય ખૂંચવી લેવાની વાત ત્યાં કરવામાં આવી છે. તેના પ્રતીક રૂપે અહીંયા પ્રબોધક યરોબામ કે જે પહેલો રાજા 11મો અધ્યાય અને 26મી કલમ પ્રમાણે શરેદાના એફ્રાઈમી નબાટનો દીકરો યરોબામ, સુલેમાનનો ચાકર, એક વિધવા સ્ત્રીનો દીકરો કે જેણે સુલેમાન રાજાની વિરુદ્ધ બળવો કર્યો હતો, તે યરોબામની સાથે રસ્તામાં અહીંયા પ્રબોધકની મુલાકાત થાય છે. આકસ્મિક મુલાકાત થાય છે. ખેતરમાં તેઓ છે અને ત્યાં અહીંયા પ્રબોધક પોતાના નવા જબ્બાના 12 ટુકડા કરે છે. 10 ટુકડા યરોબામને આપ્યા અને 10 કુળ પર રાજા તરીકેની તેની પસંદગી કરવામાં આવે છે, જાહેરાત કરવામાં આવે છે. અહીંયા પ્રબોધક કહે છે રાજા નિમવાની તેની રીત જુદી છે. જ્યારે રાજાની નિમણૂક કરવામાં આવે ત્યારે તેલ રેડીને અભિષેક કરવામાં આવતો હતો, પરંતુ યરોબામને પોતાના નવા જબ્બાના 12 ટુકડા આપીને અહીંયા પ્રબોધક તેને રાજા તરીકે, ઇઝરાયલના રાજા તરીકે જાહેર કરે છે. સુલેમાન રાજાએ ઈશ્વરના વચનો, ભવિષ્યવાણીના આદર્શોનું ઉલ્લંઘન કર્યું, રાજસત્તાએ તેનું ઉલ્લંઘન કર્યું. ત્યારે અહીંયા પ્રબોધક રાજસત્તાનો વિરોધ કરે છે, દાઉદના ઘરનો વિરોધ કરે છે. પહેલો રાજા 11મો અધ્યાય 31મી કલમથી 39મી કલમ પ્રમાણે તે મૂળ દાઉદ માટે બનાવેલા રાજવંશ જેવા રાજવંશ બનાવીશ એવો યરોબામને ઈશ્વરની સહાયથી વચન આપવામાં આવે છે. સંયુક્ત ઇસ્રાયેલના ઉત્તરનું રાજ્ય ઇસ્રાયેલ અને દક્ષિણનું રાજ્ય યહૂદામાં વિભાજિત કરવામાં અહીંયા પ્રબોધકનો મહત્વનો ફાળો અને ભાગ છે. પરંતુ પહેલો રાજા 14મો અધ્યાય 6ઠી કલમથી 16મી કલમ પ્રમાણે ઉત્તરનો રાજ્ય ઇસ્રાયેલનો પ્રથમ રાજા યરોબામ ઈશ્વરના આશીર્વાદના વચનને ભૂલી જાય છે. દાન અને બેથેલમાં સોનાના બળદની મૂર્તિ ઊભી કરવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રને ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવે છે. ત્યારે અહીંયા પ્રબોધક જેણે ઇસ્રાયેલનો અહીંયા પ્રબોધક કે જેણે
ઇઝરાયેલનો રાજા થવા ઈશ્વરની દોરવણીમાં યરોબામની પસંદગી કરી હતી, તેના પર ઈશ્વરની શિક્ષા અને વિનાશની જાહેરાત તે કરે છે. પહેલો રાજા 14મો અધ્યાય 15મી અને 16મી કલમ પ્રમાણે અભ્યાસકો એમ પણ જણાવે છે કે ઉત્તરનું રાજ્ય ઇઝરાયેલના ઈસવીસન પૂર્વે 722માં થનાર વિનાશ પતનની ભવિષ્યવાણી પણ અહીંયા પ્રબોધકે કરી હતી. અહીંયા પ્રબોધકના શબ્દો રાષ્ટ્રીય ન્યાય ચુકાદાનો પણ સંદેશ લાવ્યા હતા. ખ્રિસ્તમાં વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, શિલોની અહીંયા પ્રબોધક સંયુક્ત ઇઝરાયલ અને વિભાજિત રાજ્યો અને સંયુક્ત ઇઝરાયલના રાજા અને વિભાજિત રાજ્યોના રાજાઓની વચ્ચે કડીરૂપ અને મહત્વની પ્રબોધ્ય સેવાઓ તેણે તટસ્થપણે આપી હતી. અહીંયા પ્રબોધકે લેવી તરીકે યાજકીય અને ત્યારબાદ પ્રબોધકીય સેવાઓ તેણે આપી હતી. પહેલો રાજા 14મો અધ્યાય અને 4થી કલમ પ્રમાણે વૃદ્ધાવસ્થાના સમય દરમિયાન અહીંયા પ્રબોધક શિલોમાં જ્યાં તેનું પોતાનું ઘર હતું ત્યાં જ તે રહેતો હતો અને વૃદ્ધાવસ્થાના કારણે તેની આંખે ઝાંખ આવી ગઈ હતી. તે દેખી શકતો નહોતો, છતાં પણ યરોબામ રાજાના દીકરા વિશે ભવિષ્યવાણી માટે ઈશ્વર તેનો ઉપયોગ કરે છે. ખ્રિસ્તમાં વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, અહીંયા પ્રબોધકને બહુ ઓછું યાદ કરવામાં આવે છે, પરંતુ રાજાની સત્તા અને તેના નિર્ણયો અને ધાર્મિક ક્ષેત્રોમાં સત્તાધીશ તરીકેના જે નિર્ણયોની સમાજ અને રાષ્ટ્રના લોકો પર જે અસર પડતી હતી, તેના કારણે આખો દેશ, રાષ્ટ્ર, સમાજ ખોટી બાબતો તરફ દોરવાઈ જતો હતો અને ઈશ્વરની વિરુદ્ધ જતા રહેતા હતા અને ઈશ્વરની શિક્ષાનો ભોગ તેઓ થઈ પડતા હતા. અને આ બાબતોને માટે અહીંયા પ્રબોધક નિડરતાપૂર્વક સ્પષ્ટ સત્તાની સામે બોલે છે, ભવિષ્યવાણી કરે છે, પ્રભુની ઈચ્છાની યોજના જાહેર કરે છે, યરોબામ જેવા રાજાને ઠપકો આપે છે. અહીંયા પ્રબોધક વફાદારીના દીવાદાંડી તરીકે તે ઊભો રહ્યો હતો. રાબ્બીની પ્રણાલિકાના સાહિત્ય પ્રમાણે અહીંયા પ્રબોધકને ન્યાયી લોકોમાંના એક તરીકે યાદ કરવામાં આવે છે. તેની લેવી યાજક તરીકેની સેવાઓ, પ્રબોધકીય સેવાઓ, ધર્મસેવકો, સમાજ સેવકો, આગેવાનો અને જવાબદાર વ્યક્તિઓને માટે આદર્શરૂપ છે, પડકારદાયક છે, સમાજ અને સત્તાના સુધારાના માટે પ્રેરણારૂપ છે. અને એ અહીંયા પ્રબોધકની અદ્ભુત અને અજાયબ સેવાઓ સંયુક્ત ઇઝરાયલમાં અને ત્યારબાદ વિભાજિત જે રાજ્યો થાય છે તેમાં બહુ અગત્યની મહત્વની સેવાઓ રહી છે. તેની સેવાઓને માટે પ્રભુના નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. આ વચનો દ્વારા, અહીંયા પ્રબોધકના જીવન દ્વારા અને સેવાઓ દ્વારા પ્રભુ આપણ સર્વને નવી દિશા, દર્શન અને દોરવણી પૂરી પાડો. આમેન. પ્રાર્થનામાં નમીએ પ્રાર્થના કરીએ. હે અમારા જીવંત અને પ્રેમાળ પરમેશ્વર, આભાર માનીએ છીએ પ્રભુ, અહીંયા પ્રબોધકની ઇઝરાયલ રાષ્ટ્ર મધ્યની સેવાઓને માટે, પ્રબોધ્ય સેવાઓને માટે, લેવી અને યાજક તરીકેની સેવાઓને માટે. હા પરમેશ્વર, અદ્ભુત અજાયબ તમે ઇઝરાયલ રાષ્ટ્રમાં તમે તેનો ઉપયોગ કર્યો. એ આગેવાની, એ સેવાઓ અમારા માટે, તમામને માટે એક આદર્શ અને પ્રેરણારૂપ છે, દિશા, દર્શન અને દોરવણી પૂરી પાડનાર છે. અને તે માટે પ્રભુ એ આદર્શોને અમે સ્વીકારીને અમારા વ્યક્તિગત જીવનોમાં, આગેવાનીમાં, સેવાઓમાં તેનો આદર્શ લઈને અમે સેવા કાર્યોમાં અને જવાબદારીઓમાં રોજબરોજના જીવનમાં આગળ વધી શકીએ એવી કૃપા આપો.
પ્રભુ ઈસુના નામે અમારી પ્રાર્થના સાંભળો અને માન્ય કરો બાપ. आमीन. थैंक यू. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला. वो रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 यीशु है रखवाला. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 यीशु है रखवाला. जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा. तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 यीशु है रखवाला. वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है. निराला मसीहा का दरबार है. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 रखवाला
रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है